पौलुस रसूल दी पहली पत्री कुरिन्थियां नूं उसका पहला बाब। लिखतुम पौलुस जिहड़ा परमेश्वर की इच्छा तो यीशु मसीह दा रसूल होने दे लई सद्या गया, नाले साडा भरा सोस्थनेस अग्गो जोग है परमेश्वर की कलीसिया नूं जिहड़ी कुरिन्थियस विच है, अर्थात उन्हां नूं जिहड़े मसीह यीशु विच पवित्र होए अते संत होने दे लई सद्दे गए, उन्हां सबना सने जिहड़े हरेक थां साडे प्रभु यीशु मसीह दा नाम लैंदे हन, जो उन्हां सबना नालों साडा प्रभु है। साडे पिता परमेश्वर अते साडे यीशु मसीह दी वल्लों तुहानूं किरपा अते सच्चाई हुंदी रहे। मैं परमेश्वर की किरपा के कारण जिहड़ी यीशु मसीह विच तुहानूं दित्ती गई है, तुहाडे लई सदा परमेश्वर का धन्नवाद करदा हां, इसलिए जो तुसीं उस विच हरेक गल बात अर्थात सर्व वाक अते सर्व ज्ञान विच धनी कीते होए सो, जिवें मसीह दी साखी तुहाडे विच कायम होई, इत्थों तिकर जो तुहानूं किसी दात विच घाटा नहीं, जद तुसीं साडे प्रभु यीशु मसीह दे प्रगट होने की उड़ीक करदे हो। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ अंत तिकर कायम रखेगा, भाई तुसी साडे प्रभु यीशु मसीह दे दिन निर्दोष होवो। परमेश्वर वफादार है, जिदे राही ओदे पुत्र यीशु मसीह साडे दी संगत लई सद्दे सो। हे भरावो, साडे प्रभु यीशु मसीह दे नाम दा वास्ता दे के मैं तुहाडे अगे बेनती करदा हां, जो तुसी सभे एक गल बोलो अते तुहाडे विच फोकट ना पैण, सगों इक्को मन होवो अते इक्को विचार विच पूरे हो जाओ। क्यों जो हे मेरे भरावो, कलोए दे घरां दे विच कोलों तुहाडे कोलों मैं पता दिता अते तुहाडे विच बेखेड़े हुंदे हन। मेरा कहना यह है, जो तुहाडे विच हरेक आखदा है भाई मैं पौलुस दा या आओ पौलुस दा या कैफास दा या मसीह दा हां, भला मसीह वंडिया होया है कि पौलुस तुहाडे लई सलीब उत्ते दिता गया या पौलुस दे नाम दे उत्ते बपतिस्मा दिता गया। मैं धन्नवाद करदा हां करिस्पुस लई और गायस नूं छड्ड के मैं तुहाडे विचों होर किसे नूं बपतिस्मा नहीं दिता, भाई कोई ये ना आखे जो मेरे नाम उत्ते क्यों बपतिस्मा दिता सी, अते मैं सफतांस नूं कराने नूं भी बपतिस्मा दिता। मैं होर नहीं जानदा जो मैं किसे होर नूं बपतिस्मा दिता होवे, क्यों जो मसीह ने मैनूं बपतिस्मा देण दे लई नहीं सगों खुशखबरी सुणाउण लई घल्लिया, पर शब्दां दे ज्ञान नाल ही नहीं, भाई किते इउं ना होवे जो मसीह दी सलीब अवर्थी हो जावे। सलीब दी कथा तां उन्हां दे पाणे जिहड़े नाश हो रहे हन मूर्खताई है, परंतु साडे पाणे जिहड़े बचाए जांदे हन वो परमेश्वर दी शक्ति है। क्यों जो लिखिया होया है, मैं बुद्धवानां दी बुद्ध दा नाश करांगा अते चतरियां दी चतुराई नूं रद्द करांगा। किथे बुद्धवान, किथे ग्रंथी, किथे जिस युग दा विधवाई, कि परमेश्वर ने संसार दी बुद्ध मूर्खताई नहीं ठहराया, इसलिए कि जदों परमेश्वर दे ज्ञान तो इउं होया भाई संसार ने अपनी बुद्ध दे राही परमेश्वर नूं ना जाणिया, तद परमेश्वर ने इहनूं ये पाया जो प्रचार अते मूर्खताई नाल निचावानां नूं बचावे। यहूदियां तां निशानियां मंगदे हन अते यूनानी बुद्ध पालदे हन, पर असीं सलीब दिते होए मसीह दा प्रचार करदे हां अते यहूदियां दे लेखे ठोकर दा कारण अते पराईआं कौमां दे लेखे मूर्खताई है। पर उन्हां दे लेखे जिहड़े सद्दे होए सन, भावें यहूदी भावें यूनानी, मसीह शक्ति दे अते परमेश्वर दा ज्ञान है। क्यों जो परमेश्वर दी मूर्खताई मनुखां दे ज्ञान नालों ज्ञानवान है अते परमेश्वर दी निर्बलताई मनुखां दे बल नालों बलवंत है। हे भरावो, अपने सद्दे होए उत्ते ध्यान करो, भाई शरीर दे अनुसार ना तां बाले बुद्धवान, ना बाले बलवान, ना बाले कुलीन सद्दे होए हो, सगों संसार दे मूर्खां नूं परमेश्वर ने चुन लिया, भाई बुद्धवानां नूं लज्जावान करे, अते संसार दे निर्बलावां नूं परमेश्वर ने चुन लिया, भाई बलवंतां नूं लज्जावान करे, अते संसार दे अदना तो अते महीदड़ां तो नूं जिहड़े उन्हां नाल जिहड़े उन नहीं परमेश्वर ने चुन लिया है, भाई उन्हां नूं जिहड़े करत करे तां कोई बशर परमेश्वर दे अगे घमंड ना करे, पर उस तों तुसीं मसीह यीशु विच है जिहड़ा परमेश्वर दी वल्लों है, साडे लई ज्ञान अते धर्म अते पवित्रताई दा निस्तारा बनिया गया। भावें जिवें लिखिया होया है, जो कोई अभिमान करे सो प्रभु विच अभिमान करे। दूजा बाब। हे भरावो, जद मैं तुहानूं परमेश्वर दी साखी दी खबर देंदा होया तुहाडे कोल आया तां वचन या ज्ञान दी उन्नतताई नाल नहीं आया। क्यों जो मैं ये ठान लिया भाई यीशु मसीह सगों सलीब उत्ते दिते होए मसीह तो बिना तुहाडे विच होर किसे गल नूं ना जाणा, अते मैं दुर्बलताई अते पै दे वड्डे कांबे नाल तुहाडे कोल रहिंदा हां।
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਚਨ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਤੇਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚਾੜਦੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਨਾ ਦਸੀਏ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵੇ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਬਾਪ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰਿਕ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿੱਕਰ ਸਰੀਰਿਕ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਜਲਨ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਿਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਪੌਲੁਸ ਕੀ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਕੀ, ਨਿਰੇ ਸੇਵਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੀਜਿਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸੀਜਣ ਵਾਲਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੀਜਣ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨੀਂਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰਾਂ, ਲੱਕੜਾਂ, ਘਾਹ ਅਤੇ ਪੌ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਆਪੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਪਰਖ ਦੇਵੇਗੀ ਭਈ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੜਦਿਆਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵੇਖੇ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਣੇ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਰਥੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜਣਾ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਪੌਲੁਸ, ਕੀ ਅਪੌਲੁਸ, ਕੀ ਕੈਫਾਸ, ਕੀ ਦੁਨੀਆ, ਕੀ ਜੀਵਨ, ਕੀ ਮੌਤ, ਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਸਤਾਂ,
ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕੀ ਸਭੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਬਾਬ, ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਣੇ ਜਿਉਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮਾਤਬਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੇਖੇ ਇਹ ਅਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਥੋਂ ਅਥਵਾ ਇਨਸਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਾ ਵਧੋ। ਕਿਤੇ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੁੱਲ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਏ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਣੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਸਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੇਕੜਲੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਅਤੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਨਿਮਿਤ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਬਲ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਪਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਤਿੱਕਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਨੰਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਟਿਕਾਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿੱਕਰ ਜਗਤ ਦੇ ਕੂੜੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ 10,000 ਉਸਤਾਦ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਪਰ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਨੇਚੇਯੋਗ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਤਾਵੇ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਹਰੇਕ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ? ਪੰਜਵਾਂ ਬਾਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤੀਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਕੀ ਸੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਉਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਹਟਿਆ। ਭਾਈ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਸਾਂ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਤਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਨ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਮਾਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਰ ਖਮੀਰ ਸਾਰੀ ਤੋਨ ਨੂੰ ਖਮੀਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੇ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੋ। ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜਰੀ ਤੌਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਲੇਲਾ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਈਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਮੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਔਰ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਪੁਣੇ ਦਾ ਖਮੀਰ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਨਿਸ਼ਕਪਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਨੀ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਲੋਂ ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ ਅਥਵਾ ਲੋਭੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰਾਮਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਭੀ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਥਵਾ ਲੁਟੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਸਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਕਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿਓ। 6ਵਾਂ ਬਾਬ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਹਿਓ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਕੁਤਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਨਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਈ ਸੰਤ ਜਨ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਕ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁੱਛ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜਾਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਬੇੜ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਨਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋ ਵੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਨਿਆਉ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਠਗਾਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕੁਨਿਆਈ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕੁਧਰਮੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖੋ, ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰ, ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ, ਨਾ ਜਨਾਹਕਾਰ, ਨਾ ਜਨਾਨੜੇ, ਨਾ ਮੁੰਡੇਬਾਜ਼, ਨਾ ਚੋਰ, ਨਾ ਲੋਭੀ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੋਤੇ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਭੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਤੋਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਭੋਜਨ ਪੇਟ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜਿਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਜਿਵਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ? ਸੋ ਕੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣਾਵਾਂ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਈ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਜਰੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੋ। ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਪਰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। 7ਵਾਂ ਬਾਬ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਤੁਸਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਏ, ਪਰੰਤੂ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੰਜਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਤ ਦਾ ਸੱਤ ਦਾ ਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੋ ਸੜਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ ਰਹੇ, ਅਥਵਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗੇ। ਪਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਸਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਖ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤ ਪਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਹੇ ਪਤਨੀਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਂਗੀ, ਅਥਵਾ ਹੇ ਪਤੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਚਾਲ ਚੱਲੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁੰਨਤੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁੰਨਤੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਸੁੰਨਤੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਨਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸੁਨਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਕੀ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣੋ। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇਚਾ ਹੋਣ ਉਹ ਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਇਆ ਮਿਲੀ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਹ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਕੀ ਤੂੰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਢੂੰਡ? ਕੀ ਤੂੰ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਢੂੰਡ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੁਆਰੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਈ ਏਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਤਨੀ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਜਾਣੀਦਾ ਜੋ ਹੱਦੋਂ ਵਕਤ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ। ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ। ਪਰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਣਵਿਆਹੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਈ ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਲੇ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਵਾਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੁਨਾਸਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਘਾਬਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਭਈ ਮੇਰਾ ਵਰਤਾਓ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਭਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੱਲ ਕਾਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਬੰਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਵਿਆਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਐਦੋਂ ਵੀ ਭਾਗਵਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਬਾਬ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ। ਇਲਮ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਉਤੇ ਕਰਕੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਥਾ ਬਾਲੇ ਦਿਉਤੇ ਬਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਣੇ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜੋ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਿਕਰ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨਾਲ ਮਾਸ ਖਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਤਕਰਨ ਕਰਨਾ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹੇਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਖਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਲਾਉਣ ਨਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਮੰਦਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਖਾਂਦੇ ਵੇਖੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਤਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਤਕਰਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਲੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੇਰੇ ਇਲਮ ਕਾਰਨ ਜੋ ਨਿਤਾਣਾ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਮੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਉਂ ਭਾਈ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਦ ਉਹ ਨਿਤਾਣਾ ਹੈ, ਸੱਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਭੋਜਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੀਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਲੀ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵਾਂ। 9ਵਾਂ ਬਾਬ। ਕੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਪੁਣੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੁਰਪੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਕੈਫਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅਥਵਾ ਕੀ ਨਿਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਨਬਾਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਭਾਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡਦਾ ਆਪਣੇ ਪਲਿਓਂ ਖਾ ਕੇ ਕੌਣ ਕਦੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? ਅਥਵਾ ਕੌਣ ਇੱਜੜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਜੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ? ਅਥਵਾ ਕੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਈ ਤੂੰ ਗਾਹ ਦੇ ਬਲਦ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਚਿਕਲੀ ਨਾ ਜਾੜ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਥਵਾ ਉਹ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ? ਨਿਸੰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਗਾਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਪਦਾਰਥ ਬੀਜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਪਦਾਰਥ ਵੱਢੀਏ? ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਟਕਾਓ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈਕਲ ਦਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਵੇਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਵੇਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਛਾਂਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਭਈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਰੀਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਉਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਸ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਿਰਥਾ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਵਸ ਹੈ।
ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੌਣੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪੌਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਾਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਭਾਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਧੀਨ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਧੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਹੀਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਹੀਨ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾਹੀਨ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾਹੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਲਈ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣਿਆ, ਭਾਈ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭੋ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਾਮ ਇੱਕੋ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਰੇਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਸਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਦ ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਉਂ ਦੌੜਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਬੌਥਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਪਈ ਔਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੋ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਅਪਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। 10ਵਾਂ ਬਾਬ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹੇਠ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਦਲ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਿਕ ਜਲ ਪੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਜਲ ਪੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮਸੀਹ ਹੈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਟਹਿ ਪਏ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਬਣੀਆਂ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੋਵੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁ ਸਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਉੱਠੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 23,000 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸੱਥਰ ਲੱਥੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਰਤਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਰਤਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੁੜਬੁੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸੀਹਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਾ ਪਵੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀਓਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਭੱਜੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਉਹ ਰੋਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ? ਰੋਟੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬਾਲੇ ਹਾਂ ਸੋ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਨ, ਜੋ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਥਵਾ ਮੂਰਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਨਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਥਵਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਣਖ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਲੀ ਹਾਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਚਿਤ ਹਨ ਪਰ ਸਭੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਚਿਤ ਹਨ
ਪਰ ਸਭ ਗੁਣਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਗੋਂ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਲੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਖਾਓ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਉਂਦਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇ ਖਾ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਭਾਈ ਇਹ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਚੜਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਖਾਓ। ਅੰਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਨਾ ਯੂਨਾਨੀਆਂ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਲਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 11ਵਾਂ ਬਾਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਤਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ ਭਾਈ ਹਰੇਕ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਰ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਕੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਥਵਾ ਅੰਗਮ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬੇਪਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਕੱਜੇ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਥਵਾ ਅੰਗਮ ਵਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬੇਪਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਈ ਮਾਨੋ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਕੱਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਤ ਵੀ ਵੰਡਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਗੁੱਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਥਵਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨੀ ਹੋਵੇ ਬੇਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਕੱਜੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਜਿਆ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਪੁਰਖ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਪੁਰਖ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪੁਰਖ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਅੱਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹੈ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁਰਖ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ। ਭਲਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਭਾਈ ਜੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਰ ਵਾਲ ਲੰਮੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਜਾਵਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਝਗੜੂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਵਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਪਤ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਸ਼ੇ ਰਬਾਨੀ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਤਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਭਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਹ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੀਕਰ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ
ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਇਉਂ ਉਸ ਦੇ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਡੰਨ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਣੇ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਦੇ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਂਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਵੇ, ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤਦ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ। 12ਵਾਂ ਬਾਬ। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋ ਤਦ ਗੂੰਗੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਤੁਰਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਯਿਸੂ ਸਰਾਪਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਦਾਤਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਅਨੇਕ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਤਮਾ ਤੇ, ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਰੋਇਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਗਮ ਵਾਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਰਥ। ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਬਹੁਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਯਹੂਦੀ, ਕੀ ਯੂਨਾਨੀ, ਕੀ ਗੁਲਾਮ, ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਅੰਗੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪੈਰ ਆਖੇ ਭਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਭਲਾ ਜੇ ਕੰਨ ਆਖੇ ਮੈਂ ਅੱਖ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਅੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁੰਘਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਸਭੋ ਅੰਗ ਤੁਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਅੰਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਅੱਖ ਹੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੀ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਿਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਬਲ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਤ ਲੋੜੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਾਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਸੈਨੇ ਅੰਗ ਵੱਧ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੀਕ ਕਰਕੇ ਆਦਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਭਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫੋਕਟ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਗੋਂ ਅੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੋ। ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੀਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਰਾਮਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਨਰੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਪਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹਨ? ਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰੋਇਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚੋ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। 13ਵਾਂ ਬਾਬ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠਣ ਠਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿੱਤਲ ਅਥਵਾ ਛਣ ਛਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੈਣੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਾ ਵਾਕ ਬੋਲਣਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਔਰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨੇਚਾ ਰੱਖਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਪਈ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸੜਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਖੁਣਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਫੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਚੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੇ ਵੀ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਾ ਵਾਕ ਹੋਣ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਅੰਗਾ ਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਸੰਪੂਰਨ ਆਵੇ ਤਦ ਅਧੂਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸਾਂ ਤਦ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਸਾਂ, ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿਆਣੇਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰੂਬਰੂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਂਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੇਚਾ, ਆਸ਼ਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। 14ਵਾਂ ਬਾਬ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚੋ, ਪਰ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਮ ਵਾਕ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਪਾਖਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਮ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਭ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਪਾਖਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਮ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਪਰਾਈਆਂ ਪਾਖਿਆ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਮ ਵਾਕ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਪਾਖਿਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲਾਭ ਉਠਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੰਗਾ ਵਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਪਾਖਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਅੰਗਮ ਵਾਕ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਜਾਨ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਵੰਜਲੀ ਭਾਵੇਂ ਰਬਾਬ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਉਹ ਫੂਕੀਆਂ ਅਥਵਾ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੂਰੀ ਬੇਟਿਕਾਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਲੜਾਈ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੇ ਔਣਕ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਣੇ ਓਬੜ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮਕ ਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਜੋ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਪਾਖਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਭਾਈ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਾਈ ਪਾਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਥਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਆਖੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਪਰਾਈਆਂ ਪਾਖਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ 5 ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਬੋਲਣੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਲਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 10,000 ਗੱਲਾਂ ਪਰਾਈ ਪਾਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂ। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਨਾ ਬਣੋ,
ਨਾ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਬਣੋ, ਪਰ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਖਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਓਪਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਇਉਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਹਚਾਵਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਹਚਾਵਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਗਮ ਵਾਕ ਨਿਹਚਾਹੀਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਹਚਾਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਨਾ ਵਾਕਫ ਅਥਵਾ ਨਿਹਚਾਹੀਣ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਸਭੇ ਅੰਗਮ ਵਾਕ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਿਹਚਾਵੀਨ ਨਾ ਵਾਕਫ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂਧੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਖੇਗਾ, ਭਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਗਮ ਵਾਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੇ ਤਾਂ 2-2 ਅਥਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ, ਸੋ ਵੀ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਅਰਥ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅਥਵਾ 3 ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਖਣ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਭਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅੰਗਮ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਵੀਆਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ, ਜੋ ਤੀਵੀ ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਥਵਾ ਨਿਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਕਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਗੱਲ ਕਾਦੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਅੰਗਮ ਵਾਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਚੋ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਜੋ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡੱਬ ਸਿਰ ਅਤੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ। 15ਵਾਂ ਬਾਬ। ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਚਿਤਾਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਰੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਫੜੀ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਣਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕੈਫਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰ 500 ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਸਦਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਕਰਥ ਨਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਭਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੋਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਥੋਤੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਠਹਿਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਵਾਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਸੀਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਦਾ।
ਅਤੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਅਕਰਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ। ਜੇ ਨਿਰੇ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਹੈ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਵਿੱਚ ਸਭੇ ਮਰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਭੇ ਜੋਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਸਿਰ। ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਮਸੀਹ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦ ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਛੇਕੜਲਾ ਵੈਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਹੈ ਉਹ ਸੋ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਤੇ ਜਦ ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਨਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਮੁਰਦੇ ਮੂਲੋਂ ਜੀ ਨਾ ਉੱਠਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਘੜੀ ਜੋਖੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਅਤੇ ਆਓ ਖਾਈਏ ਪੀਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਲਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਲਈ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੋ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮ ਲਈ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ, ਭਾਈ ਮੁਰਦੇ ਕਿਕਰ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਦਾਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਜੰਮੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ ਸਗੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਿਰਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੂਪ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੂਪ, ਅਤੇ ਸਭੋ ਮਾਸ ਇੱਕੋ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਰਗੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਦੂਜੇ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਨਾਸੀ ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਪਤ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਤਾਪਮਾਨ ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਬਲ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਕ ਸਰੀਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਣਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਛੇਕੜਲਾ ਆਦਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਆਤਮਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਵਰਗੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਦ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਭੇ ਸੋਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭੇ ਛਿਨ, ਪਰ ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਛੇਕੜੀ ਬੁਰੀ ਅਤੇ ਤੂਰੀ ਫੂਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੂਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਅਵਿਨਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਸਵਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਪਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਨਹਾਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਪਵੇ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਨਹਾਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਲੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਤ ਫਤਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਤ, ਤੇਰੀ ਫਤਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੈ ਮੌਤ, ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਪਾਪ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬਲ ਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਤਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਥੋਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 16ਵਾਂ ਬਾਬ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਦੇ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਛੱਡੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਦ ਆਵਾਂ ਤਦ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਮਕਦੂਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਕਦੂਨੀਆ ਥਾਣੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕ ਪਵਾਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਲ ਵੀ ਕੱਟਾਂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਐਤਕੀ ਕਾਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਾਂ। ਪਰ ਪੈਂਤੂਕੋਸਤ ਤੋੜੀ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਵੱਢਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਜੇ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਾਨ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕਰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਪੜ ਪਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਸਣੇ ਉਡੀਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਅਪੋਲੋਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਤਕੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਕਦੇ ਵੇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ, ਭੁਖਾਰਕ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਇਹ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣੋ, ਨਾਲੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਫਤਨਾਸ ਅਤੇ ਫਰਤੂਨਾਸ ਅਤੇ ਖਿਓਸ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਆਸੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕੂਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਸਕਾ ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਸਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਚੁੰਮੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੋ। ਮੇਰਾ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਲਾਮ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਸਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਆਮੀਨ।